welcome student. Today's our topic is 12.5 bioethics. Before we start the what is meant by the bioethics, we learn about the what is meant by the ethics. Ethics is a concept in which to study what right or wrong in human behavior. We study what right or wrong in human behavior. This is a simple definition of ethics. Ethics मध्ये आपण काय असतं, ethics म्हणजे काय असतं, एक लीगल और इलीगल चेक केलं जातं त्यामध्ये. मग ह्यूमन बिहेवियर जो काय वागतोय, मग व्हॉट म्हटले डेफिनेशन मध्ये व्हॉट म्हटले, मग काहीही असेल ते चेक करणं, त्याला काय म्हणायचं, ethics. टू स्टडी what right or wrong in human behavior. So next is a bioethics. As we know, in biotechnology, GM means genetically modified organism, in which the human being manipulate living organism human being manipulate living organism and this manipulation to check some standard. म्हणजे हे मॅनिप्युलेशन काय केले पाहिजे, चेक केले पाहिजे. टू चेक बाय दी सम स्टँडर्ड, त्याला काय म्हणायचं, बायोएथिक्स. म्हणजे बायोएथिक्स ही पण डेफिनेशन होऊ शकते. बायोएथिक्स टू स्टडी दी राईट और रॉंग इन ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू genetically modified organism, त्याला काय म्हणायचं, बायोएथिक्स. So this is about the ethics or bioethics. Some standards are required for to control the activity of the human being. So the organization which is GEAC, what is meant by the GEAC? Genetic Engineering Approval Committee. It is Indian government organization. GEAC, it is an Indian government organization to check the validity of GM research. What is meant by GM research? Genetic modified research. म्हणजे कोणताही रिसर्च असू दे जो की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवर चालू आहे, तो चेक किंवा त्याची व्हॅलिडिटी चेक केली जाते बाय दी इंडियन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन विच इज GEAC. GEAC means Genetic Engineering Approval Committee. This is an important point. Note that GEAC to check the validity of the GM research, and it is Indian government organization, and long form of the GEAC is Genetic Engineer Approval Committee. की या कम्युनिटी थ्रू की फॉर एक्झाम्पल रिसर्च चालू आहे एखाद्या प्लांटवर, बरोबर ना, तो चेक केला जातो की त्यापासून पुढे फायदा आहे की नाही, की नुसता त्याची व्हॅलिडिटी चेक केली जाते किती वर्ष चालू आहे आणि फायदा आहे की नाही, आणि त्यासोबत त्या प्लॅनचं खूप नुकसान होत नाही आहे ना, हे सुद्धा चेक केलं जातं. हे बायोएथिक्स मध्ये येतं. देन इट ऑल्सो
helps or deals with the matter related to socially accepted moral duty and conduct judgment. And it also helps in moral vision, decision and policies of human behavior according to living organism. And also it helps or deals with in vitro fertilization. What is meant by the in vitro? Vitro means in lab condition or artificial condition. Then it also helps in sperm collection of the male gamete, then gene therapies, cloning and gene manipulation. So this is about the bioethics. Next point is a biopatent. Biopatent. Firstly, what is meant by the patent? Patent means it is a special right granted to the invented by the government. म्हणजे काय पेटंट काय आहे? स्पेशल राइट्स आहे, म्हणजे हक्क आहे की कोणाचा हक्क आहे की ज्याने काही शोधून काढले त्याचा हक्क आहे आणि त्याला तो हक्क कोण देतो? गव्हर्नमेंट देतो. मग या थ्रू त्याला इन्सेंटिव्ह मिळत असतो, त्याची इकॉनॉमिक ग्रोथ होत असते ड्यू टू दी पेटंट्स. पेटंट्स म्हणजे काय? हक्क घ्यायचा की आपण एक फॉर एक्झाम्पल काही इनोव्हेटिव्ह शोधून काढलंय, एखादी बायोलॉजिकल स्पेसिस असेल ती ऑलरेडी आहे पण ऑलरेडी होती, ती माहीत नव्हती, तुम्ही शोधून केली किंवा तुम्ही जेनेटिकली मॉडिफाय केलं एखादं प्लांट ॲनिमल की त्यावर अशा वेळेस तुम्हाला एक पेटंट तुमच्या नावाचं पेटंट निघतं, त्यातून तुम्हाला काय होतं? इन्सेंटिव्ह देतं गव्हर्नमेंट. So definition of the patent is it is a special right granted to the inventor by the government. This is a patent. Then it is a personal property of the inventor. म्हणजे पेटंट काय असतं? पर्सनल प्रॉपर्टी असते आपली. आपली मीन्स काय? इन्व्हेंटरची, ज्याने तुम्ही इन्व्हेन्शन केलंय त्याची ती पर्सनल प्रॉपर्टी असते पेटंट. Then next our main things bio patent. What is meant by the bio patent? The bio patent when patent are granted for the biological product. म्हणजे बायोलॉजी म्हणजे काय? लिव्हिंग थिंग्स रिलेटेड काहीतरी इन्व्हेन्शन केलंय, एखादी स्ट्रेन शोधून काढली आहे किंवा एखादं जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट शोधून काढलाय किंवा बनवलंय, त्यावेळेस त्याचे राईट्स गव्हर्नमेंट देते त्या इन्व्हेंटरला, त्यावेळेस त्याला काय म्हणायचं? बायो पेटंट. बायो पेटंट व्हेन patents are granted for the biological product are known as the bio patent. Then the bio patent awarded for म्हणजे काही कंडिशन आहे, नाहीतर काय? आधीच ऑलरेडी स्पेसेस आहेत बरोबर आणि ती शोधून काढली आहे, तर त्यावेळेस पेटंट नाही भेटत. पेटंट awarded for the strain or microorganism म्हणजे काय? जेनेटिकली मॉडिफाईड स्ट्रेन बनवला, मायक्रो ऑर्गॅनिझम बनवले जे युजफुल असते बरोबर, त्यासाठी पेटंट मिळू शकतं. देन जेनेटिकली मॉडिफाईड स्ट्रेन ऑफ द प्लांट अँड ॲनिमल म्हणजे काय? जीन थेरपी थ्रू प्लांट्स मॉडिफाईड केले, जेनेटिक मॉडिफाईड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, आणि ते फायद्याचे असतील, फूड प्रोडक्शन इन्क्रीज होत असतील किंवा त्यापासून काही फायदे असतील, त्यावेळेस बायोपेटंट केलं जाऊ शकतं. देन दी प्रोटीन एन्कोडेड बाय दी DNA सिक्वेन्स. एखादं प्रोटीन शोधून काढलं की ते काय करतंय? एन्कोड करतंय DNA सिक्वेन्स, त्या थ्रू सुद्धा अवॉर्ड भेटू शकतो बायोपेटंटचा. देन व्हेरियस बायोटेक्नॉलॉजिकल प्रोसेस. असं काही नाही की लिव्हिंग थिंग्स मॉडिफाईड केल्या पाहिजे, येते लक्षात, किंवा स्ट्रेन मॉडिफाईड केले पाहिजे किंवा काही प्रोटीन शोधून काढले पाहिजेत, अशा पण काही प्रोसेसेस, काही टेक्निक आहेत ती काय? त्याचा फायदा होईल बायोलॉजिकल सिस्टीम मध्ये किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये, त्या टेक्नॉलॉजी सुद्धा बायोपेटंट मध्ये इन्व्हॉल्व येतात. देन बायो प्रोडक्ट्स असतील, एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आपल्याला फायदे माहिती आहेत ते सोडून आपण नवीन इन्व्हेंट केले, प्रोडक्ट तयार केले त्यापासून, त्यावेळेस सुद्धा तुम्हाला बायोपेटंट अवॉर्ड होऊ शकतं. देन प्रोडक्ट ॲप्लिकेशन. एखाद्या प्रोडक्टचे काही नोन ॲप्लिकेशन आहेत, ठीक आहे, त्यानंतर मग आपण इन्व्हेंट केले अजून वेगळे ॲप्लिकेशन, तर त्यावेळेस सुद्धा बायोपेटंट अवॉर्ड होऊ शकतो. सो दिस इज दी बायोपेटंट awarded for the different
things. First, strain or microorganism, then to invent the genetically modified strain, plant or animal. Then first biopatent awarded or patent for the genetically modified bacterium, that is Pseudomonas. Pseudomonasचा काय स्ट्रेन मॉडिफाईड केला जातो, केला गेला, त्याचं पेटंट बनवलं गेलं पहिल्यांदा. फर्स्ट बायोपेटेंट awarded for the genetically modified bacterium, that is Pseudomonas, and it is useful for the clearing oils and spills. आता ऑइल आणि स्पिल्स कुठे पसरतं, बरोबर ना. हे ऑइलला डिग्रेड करण्याची याच्यामध्ये कॅपॅसिटी, हा जो काय स्ट्रेन मॉडिफाईड केला याच्यामध्ये ऑइलला डिग्रेड करण्याची कॅपॅसिटी आहे. फॉर एक्झाम्पल, इन ओशियन जर ऍक्सिडेंटली ऑइल स्पिल झालं वॉटर सरफेसवर, तर तुम्हाला माहिती आहे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम काय होईल, डेड होतील ड्यू टू द इनसफिशियंट गॅस. सो सुडोमोनास बॅक्टेरियाचा यूज करून ते आपण ऑइल काय करू शकतो, डिग्रेड करू शकतो. दिस इज द फर्स्ट बायोपेटेंट फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाईड बॅक्टेरियम, दॅट इज सुडोमोनास. सो दिस इज अबाउट द बायोपेटेंट. बायोपेटेंट मीन्स when patent are granted for the biological product are known as the biopatent. So what is the significance of the biopatent? आता biopatent ची सिग्निफिकन्स काय असते, फर्स्टली काय होईल, टू इकॉनॉमिक ग्रोथ. यामुळे काय होईल, फॉर एक्झाम्पल कोणतीही कंट्री असो किंवा कोणताही इन्व्हेंटर असो की त्याला काय, त्याची काय होईल, इकॉनॉमिक ग्रोथ होईल. त्यासोबत हायली बेनिफिट्स भेटतील लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे. सो दिस इज अबाउट द सिग्निफिकन्स ऑफ द बायोपेटेंट. म्हणजे काय, जनरली जो काही इन्व्हेंटर असेल त्याला इन्सेंटिव्ह भेटेल, येतं लक्षात, आणि त्यासोबत त्याची इकॉनॉमिक ग्रोथ होईल. आणि जे काही इन्व्हेन्शन केले त्यामुळे काय होतील, हायली बेनिफिट्स भेटतील. सो दिस इज अबाउट द बायोपेटेंट. नेक्स्ट इज अ बायोपिरसी. Firstly, what is meant by the pirates? Pirates is a person who steal or kill something are known as the pirates. Then biopirates. Biopirates is a person who steal the patent or biopatent are known as the biopirate. And what is mean by the biopiracy? Biopiracy is a theft of various natural product and then selling them by getting patent without giving any benefits back to the host country are known as the biopiracy. Biopiracy means काय, एक प्रोसेस आहे. यामध्ये काय केलं जातं की एखाद्याचं क्रेडिट म्हणजे बायोपेटेंट काय केलं जातं, चोरलं जातं आणि त्याला त्या होस्ट कंट्रीला किंवा त्या होस्ट इन्व्हेंटरला काहीही बेनिफिट्स दिले जात नाही. त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, बायोपायरसी. म्हणजे काय, थोडक्यात चोरीच. ज्याने कोणी इन्व्हेंट केले किंवा एखादं प्रोडक्ट दुसऱ्या कंट्रीमध्ये भेटतंय ते आपल्याकडे आणून त्याचं पेटेंट घ्यायचं, ऍक्च्युली हे इलिगल आहे, त्यालाच काय म्हणायचं, बायोपायरसी. बायोपायरसी मीन्स थीफ ऑफ व्हेरियस नॅचरल प्रोडक्ट. आपण काय पाहतोय, बायोपायरसी. सो थीफ ऑफ व्हेरियस नॅचरल प्रोडक्ट, देन सेलिंग देम बाय गेटिंग patent without giving any benefit back to the host country are known as the biopiracy. So example of some biopiracy, first is a basmati rice, then second neem and haldi. Basmati rice, आता यामध्ये पहिल्यांदा 1997 ला यावर काय केलं, यावर काय पेटेंट केलं यूएस ने फ्रॉम दी UPSTO. What is mean by the UPSTO? It is a US Patent and Trademark Office. हे की काय करतं, तुमचं काय इन्व्हेन्शन असेल त्याला पेटेंट जाहीर केलं जातं ह्या ऑफिस थ्रू, या कंपनी थ्रू. इन 1997 मध्ये यूएस ने काय केलं, बासमती राईसवर पेटेंट केलं की यावर कोणताही रिसर्च करायचा असेल, कोणालाही रिसर्च करायचा असेल तर त्यांना त्यासाठी पैसे द्यावे लागणार. सो आपल्याला माहिती आहे बासमती राईस कुठला आहे, आपल्या इंडियामधला आहे. त्यावेळेस मग
2001 मधून ते पेटंट कॅन्सल झालं, टेकन आउट केलं, कारण की बासमती राईसची होस्ट कंट्री कोण आहे? इंडिया. आणि हे अमेरिकन US ने काय केलं? त्यावर पेटंट केलं. आणि मग अशा वेळेस त्याच्यावर काहीही रिसर्च करायचं म्हटलं की आपल्याला त्या कंपनीला पैसे द्यावे लागणार. प्रोडक्ट आपलंच आहे आणि आपण त्यांना काय पैसे द्यायचे. सो 2001 मध्ये हे पेटंट काढून घेण्यात आले. त्यानंतर नेक्स्ट आहे नीम प्लांट. आपल्याला माहिती आहे नीमचे युजेस काय काय आहेत. त्यासोबत फंगिसाइड इफेक्ट पण आहे, फंगिसाइड प्रॉपर्टी आहे नीम प्लांट मध्ये. अमेरिका कंट्रीने नीम प्लांटचं पेटंट सुद्धा घेतलं फ्रॉम दी युरोपियन पेटंट ऑफिस कडून. हे सुद्धा कॅन्सल करण्यात आलं. देन नेक्स्ट इज हल्दी. हल्दीमध्ये आपल्याला माहिती आहे खूप साऱ्या प्रॉपर्टी आहेत, त्यासोबत हिलिंग प्रॉपर्टी पण आहे हल्दीमध्ये. ती हिलिंग प्रॉपर्टी शोधून काढली अमेरिकन रिसर्चने आणि त्यांनी त्यावर पेटंट घेतलं. पण CSR काउन्सिलिंग सायंटिफिक इंडियन रिसर्च यांनी काय केलं? ॲप्लिकेशन दिलं त्या अगेन्स्ट आणि ते पेटंट कॅन्सल करण्यात आले. सो दिस इज 3 एक्झाम्पल ऑफ बायोपायरसी. बायोपायरसी म्हणजे काय? थोडक्यात दुसऱ्या एका कंट्रीमध्ये एखादं प्रोडक्ट असेल, ठीक आहे, नॅचरल प्रोडक्ट असेल, त्यामध्ये काहीतरी इन्व्हेन्शन करायचं, म्हणजे काय शोधून काढायचं ऑलरेडी, आणि त्या प्रोडक्टचं काय घ्यायचं? पेटंट राईट्स घ्यायचे. म्हणजे कोणताही टाईपचं त्याच्यावर रिसर्च करायचं असेल तर त्या बदल्यात आपल्याला पैसे द्यावे लागतात. आणि हे सगळे बासमती राईस, नीम, हल्दी हे आपल्या इंडिया आहे, याची होस्ट कंट्री आपली इंडिया आहे. त्यामुळे हे सगळे पेटंट कॅन्सल करण्यात आले, जे की बाहेर देशानेच पेटंट केले होते. सो दिस इज अबाउट दी बायोपायरसी, बायोपेटंट. So thank you so much for watching my video. Thank you.